பலனானே உன் தழம்புகளா நான் சுகமானே உன் வார்த்தையினா நான் பலனானே நான் பலனானே நான் பலனானே சொந்தம் என்று சொல்லிக்கொள்ள உன்னை விட யாரும் இல்லை சொத்து என்று அள்ளிக்கொள்ள உம்மை விட யாருமில்லை இயேசுவே 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 எல்லாம் இயேசுவே நான் பிறந்து விட்டேன் உன் ஊழியத்திற்காய் நான் உயிர் வாழ்வேன் நான் பிறந்து விட்டேன் உன் ஊழியத்திற்காய் நான் உயிர் வாழ்வேன் நான் உயிர் வாழ்வேன் நான் உயிர் வாழ்வேன் சொந்தம் என்று சொல்லிக்கொள்ள சொத்து என்று அள்ளிக்கொள்ள இயேசுவே 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 உம் தழும்புகளா நான் சுகமானே உம் வார்த்தையினா நான் பலனானே தழும்புகளா நான் சுகமானே உம் வார்த்தையினா நான் பலனானே நான் பலனானே நான் பலனானே நான் பலனானே சொந்தம் என்று சொல்லிக்கொள்ள யாருமில்லை சொத்து என்று சொல்லிக்கொள்ள உம்மை விட யாருமில்லை இயேசுவே 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 தழும்புகளா நான் சுகமானே உம் வார்த்தையினா நான் பலனானே தழும்புகளா நான் சுகமானே உம் வார்த்தையினா நான் பலனானே நான் பலனானே நான் பலனானே பலனானே நான் பலனானே நான் பலனானே
ಪ್ರಿಯರಿವರಿಗೂ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕರ್ತನ ದಾಸರವರಿಗೂ ನಾನು ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ആത്മീയമായിട്ട് ബലപ്പെടുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ട്. ആത്മീയವಾಗಿ ಬಲ ಹೊಂದೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೀರಾ? 3 കാര്യങ്ങൾ നാം ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ബലപ്പെട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ കഴിയും. ಆಮೇಲೆ 3 ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡುವಾಗ ಕ್ರಿಸ್ತಿಯ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ഒന്ന്, ദൈവത്തിന്റെ വചനം എല്ലാ ദിവസവും വായിക്കണം. ಆಮೇಲೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಓದಬೇಕು. ദൈവവചനം വായിക്കാതെ വീടിന്റെ വെളിയിൽ ഇറങ്ങരുത്. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದದೆ ನೀವು ಮನೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಹೋಗಬಾರದು. രണ്ടാമത്, നന്നായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം. ಎರಡನೇದಾಗಿ ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. മൂന്നാമത്, അന്യ ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കണം. ಮೂರನೇದಾಗಿ ನೀವು ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು. നമ്മൾ അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നാം ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കുന്നു. ಆಮೇಲೆ ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತಾಡುವಾಗ ನಾವು ದೇವರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡುತ್ತೇವೆ. നാം ആത്മാവിൽ മർമ്മങ്ങളെ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ಆಮೇಲೆ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮರ್ಮಗಳನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചില് ഒരു വ്യക്തി കടന്നു വന്നു. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದರು. പുള്ളി വന്നു, ആരാധനയ്ക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്തു. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆಗೆ ಅವರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು. ആരാധന കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ഒരു നീണ്ട ಮೆಸೇಜ್ എനിക്ക് അയച്ചു. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಮನೆಗೆ ಹೋದ ನಂತರವಾಗಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನು ನನಗೆ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. ഇത്രയും വലിയ മെസ്സേജ് ഈ ഫോണിന്റെ അകത്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ തന്നെ പുള്ളി എത്രയോ സമയം ചെലവഴിച്ചു കാണും. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ನೆನೆಸಿದೆ, ಇಷ್ಟು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನ ಈ ಮನುಷ್ಯನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರಬಹುದು. അപ്പൊ അത് വായിച്ചപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രശ്നം മുഴുവൻ അന്യഭാഷയോടാണ്. ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಅದನ್ನು ಓದುವಾಗ ಅರ್ಥವಾಯಿತು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅನ್ಯ ಭಾಷೆ ಮುಖಾಂತರವೇ ಆ ಮಗನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. തന്റെ അമ്മയോട് ഏതോ ബ്രദർ ബാപ്റ്റിസ്റ്റിലെ ആരോ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം കൂടെ അതിനകത്ത് കോട്ട് ചെയ്തു. ಆಮೇಲೆ ಅವರ ಅಮ್ಮ ಅವರ ರಿಲೇಷನ್ ಅವರು ಹೇಳಿದಂತ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದರು. നമ്മളോട് ഓരോരുത്തരോട് ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോഴാണല്ലോ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ബൈബിൾ എടുത്ത് നോക്കി എന്റെ മനസ്സിൽ പറഞ്ഞു പുള്ളിക്ക് ഒരു മറുപടി. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅವರು ಕೇಳುವಾಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಅವರು ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನನಗೆ ಹೇಳಿದರು. അപ്പൊ ആദ്യം എന്റെ മനസ്സിൽ ചിന്ത വന്നു, നമുക്ക് ബൈബിൾ വായിക്കും, നമുക്കറിയാം സ്നാനപ്പെട്ടവരുണ്ട്, അവരോട് അപ്പോസ്തലന്മാർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചോ എന്ന് ചോദിക്കുകയും അവര് കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ അവര് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറയുകയും അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ള വചനത്തിലുണ്ട്. ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಅರ್ಥವಾಯಿತು, ಅವರು ಪೌಲನು ಕೈಗಳನ್ನು ಇಡುವಾಗ ಅವರು ಅನ್ಯ ದೀಕ್ಷಾಸ್ಥಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು, ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಅವರು ಹೊಂದಿಕೊಂಡರು, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡರು ಎಂಬುದಾಗಿ. അപ്പൊ ഇത് അദ്ദേഹത്തിന് അയച്ചു കൊടുക്കണം എന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നി. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆ ಬಂತು. കുറച്ച് സമയം വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവം എനിക്ക് തരേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നു. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯವಾದ ನಂತರವಾಗಿ ನನಗೆ ದೇವರು ಕೊಡಬೇಕಾದ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ഞാൻ പറഞ്ഞു, പൗലോസ് ബാപ്റ്റിസ്റ്റുകാരനല്ല. ಆಮೇಲೆ ಪೌಲನು ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವನಲ್ಲ. നിങ്ങൾ ഈ എടുത്ത് വചനത്തിലൂടെ എടുത്ത് പറഞ്ഞ് ഈ എഴുതി വെച്ച ഈ പൗലോസ് ബ്രദറുകാരനല്ല. ಆಮೇಲೆ ಆ ಪೌಲನು ನಾವು ಬರೆದಿದ್ದ ಆ ಬ್ರದರ್ಗಾರನು ಅವನು ಅಲ್ಲ. കാരണം പൗലോസ് പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിങ്ങളെക്കാൾ അധികം അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കും. ಆಮೇಲೆ ಪೌಲನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ನಿಮಗಿಂತಲೂ ಅಧಿಕವಾಗಿ ನಾನು ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಾತಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. വളരെ ഷോർട്ട് ആയിട്ട് ഞാൻ മറുപടി കൊടുത്തു. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಒಂದು ಅವರಿಗೆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆನು. അതോടുകൂടി തന്റെ പ്രശ്നം തീർന്നു. ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆ ನೀಗಿತು. നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಸ್ತಿಯ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳುವುದಾದ್ರೆ, ഏതെങ്കിലും പാസ്റ്റർമാർ ഇൻക്ലൂഡിങ് ഞാൻ, ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪಾಸ್ಟರ್ಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡ നമുക്ക് കിട്ടിയ അറിവനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളോട് പറയും. ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಂತ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ആര് നിങ്ങളോട് എന്ത് ദൂത് പറഞ്ഞാലും, ಯಾರೇ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡ, എന്ത് ആലോചന പറഞ്ഞാലും, ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡ അത് ഈ ബൈബിളിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ എടുക്കരുത്. ಈ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಇಲ್ಲ ಬಂದರೆ ನೀವು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಡಿರಿ. അത് നിങ്ങളെ പലരും പേടിപ്പിക്കും. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಭಯಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ദേവദാസൻ പറഞ്ഞത് വളരെ കൃത്യമാണ്. ಆಮೇಲೆ ದೇವದಾಸರು ಹೇಳಿದ್ದು ತುಂಬಾ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ഒരുത്തിന് ആ തണുപ്പിന്റെ അകത്ത് കയറിയിട്ട്
അവൻ തന്നെത്താൻ ചിന്തിച്ച് അവിടെ കിടന്ന് ചത്തു. ಆಮೇಲೆ ಒಬ್ಬನು ಆ ಗೋಡೆಯ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ತನ್ನಗೆ ತಾನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಸತ್ತನು. ചില യോഗത്തിനൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ ആത്മാവ് ചത്തു. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ನೀವು ಹೋಗುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಗಳು ಸತ್ತು ಹೋಗುತ್ತವೆ. നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് തന്നതാ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. എന്റെ ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിച്ചത് ഒരൊറ്റ വചനമാണ്. ನನ್ನ ಜೀವಿತವನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವಾಗಿದೆ. നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ളവൻ ലോകത്തിലുള്ളവനേക്കാൾ വലിയ. ನನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಾತನು ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ഈ വചനത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവൻ, ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯಿಸುವವರು നന്മ കണ്ടെത്തും. ಆಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಅವರು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. കാരണം ഈ വചനം ദൈവമാണ്. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ವಾಕ್ಯವು ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಮುಸ್ಲಿಮರು, യഹോവ വിറ്റ്നസ്, ಯೆಹೋವ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಅವರು തുടങ്ങിയ പിശാചുക്കളെല്ലാം ಆಮೇಲೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸೈತಾನ ಕ್ರಿಯೆಗಳೆಲ್ಲ ഒരേ ഒരു പ്രശ്നമാണ് യേശുവിനോട്. ಆಮೇಲೆ ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. നമ്മുടെ മിനിസ്ട്രിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പാർട്ടി സ്ട്രീറ്റ് ഇവാഞ്ചലിസമാണ്. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಯ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಉದ್ದೇಶ ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರುವುದಾಗಿದೆ. നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള അമേരിക്കയുടെ പിക്ചറൊക്കെ മാറിപ്പോയി. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಅಮೆರಿಕದ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಬದಲಾಯಿತು. ഒരുപാട് പൈശാചിക ശക്തികൾ ആ രാജ്യത്തെ കീഴടക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸೈತಾನ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ഒരു വശത്തോട് മുസ്ലിങ്ങൾ അവർ പെറ്റുപെരുകുന്നു. ಆಮೇಲೆ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ഈ ഹമാസും ഈ ISIS-ഉം ഇതിന്റെ മുഴുവൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരും അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ಈ ಹಮಾಸ್ IS ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. അവർ ഓരോ സ്ഥലത്ത് കൂട്ടായി പാർക്കും. ಅವರು ಒಂದೊಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೂಟಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ. അവിടുത്തെ ഇലക്ഷനുകളിൽ അവർ ജയിക്കും. ಅವರ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಜಯ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. അവർ പാർലമെന്റുകളിലും നിയമസഭകളിലും സിറ്റി മേയർ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥാനങ്ങളെല്ലാം അവർ പിടിച്ചെടുക്കുന്നു. ಈಗೇನೆ ಒಂದು ಸಿಟಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅವರನ್ನೇ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. അവിടുത്തെ ഭരണഘടനയിൽ ഉണ്ട് റിലീജിയസ് ഫ്രീഡം ഉണ്ട്. ಆಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅವರಿಗಿದೆ. ഇന്ത്യയിലേക്കാളും സ്വാതന്ത്ര്യം ഹിന്ദുക്കൾക്ക് അമേരിക്കയിലാണ്. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಗಿಂತಲೂ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇದೆ. ലോകത്തിലെ വലിയ അമ്പലങ്ങൾ അവരവിടെ പണിയുന്നുണ്ട്. ಆಮೇಲೆ ಲೋಕದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ഞങ്ങളുടെ ಆ സ്റ്റേറ്റിൽ വലിയൊരു ഹനുമാനെ തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಇರುವಂತಹ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹನುಮಾನ್ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಚು ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. അതുപോലെ മുസ്ലിങ്ങൾ അവരുടെ പള്ളികൾ സ്ഥാപിക്കുന്നു. ಆಮೇಲೆ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಕೂಡ ಅವರ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ಅವರು ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. യഹോവ സാക്ഷികൾ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. ಯೆಹೋವ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಕೂಡ ಅವರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಅವರು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. എന്നാൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ അവിടെ ഉണ്ട്. ಆದರೂ ಕೂಡ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. അവര് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നുണ്ട്. ಅವರು ಕೂಡ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. നമുക്കറിയാം ഇതൊരു അന്ത്യ സമയത്താണ് നാം ജീവിക്കുന്നത്. ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾವು ಕೊನೆಯ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കള്ള ക്രിസ്തുക്കൾ വരും. ಆಮೇಲೆ ಕರ್ತನು ಅವಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಕಳ್ಳ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಬರುತ್ತಾರೆ. ഡിസീവേഴ്സ് വരും. ಆಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಬರುತ್ತಾರೆ. നമ്പർ 1 ഡിസീവർ മുഹമ്മദ് ആണ്. ಆಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರವಾದಿ ಬಂದು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. അവന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ചോദ്യം യേശുവിന്റെ നേരെയാണ്. ಆಮೇಲೆ ಅವನ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದು ಯೇಸುವಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿದೆ. അവന്റെ പ്രശ്നം യേശു ദൈവമാണെന്നുള്ളതാണ്. ಆಮೇಲೆ ಅವನ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಯೇಸು ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. നമുക്കറിയാം കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കാത്തവൻ ശപിക്കപ്പെട്ടവനാണ്. ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ದೇವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡದೇ ಇರುವವನು ಶಾಪ ಹೊಂದಿರುವವನು ಎಂಬುದಾಗಿ. യേശു ദൈവമാണെന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരുത്തനോട് ಯೇಸು ದೇವರ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳುವವನ ಹತ್ರ നമുക്ക് മറുചോദ്യം ചോദിക്കാൻ കഴിയും. ನಾವು ಮತ್ತೆ ಅವನ ಹತ್ರ ಕೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ആരാണ് നിത്യജീവൻ കൊടുക്കുന്നത്? ಯಾರು ನಮಗೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ? അവൻ പറയും അല്ലാ എന്ന് പറയും. ಅವನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ. അല്ലെ ഗോഡ് എന്ന് പറയും. ಅವರು ನಮ್ಮ ದೇವರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. നമ്മൾ അവനോട് തിരിച്ചു പറയും. ನಾವು ಅವರ ಹತ್ರ ಮತ್ತೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം വായിക്കുമ്പോൾ ಯೋಹಾನ ಸುವಾರ್ತೆ ಓದುವಾಗ അതിന് യേശു തന്നെ പറഞ്ഞു, ಅದರಲ್ಲಿ ಯೇಸುವೇ ಹೇಳಿದರು, എന്റെ ആടുകൾ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു, ನನ್ನ ಕುರಿಗಳು ನನ್ನ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತವೆ, അവ എന്നെ അനുഗമിക്കുന്നു, ಅವು ನನ್ನನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತವೆ, ഞാൻ അവയ്ക്ക് ನಾನು ಅವುಗಳಿಗೆ നിത്യജീവൻ കൊടുക്കുന്നു. ನಿತ್ಯ ಜೀವವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം വായിക്കുമ്പോൾ ಯೋಹಾನ ಸುವಾರ್ತೆ ಓದುವಾಗ അതിന്റെ 1-ാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ಅದರ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ, ആദിയിൽ വചനമുണ്ടായിരുന്നു, ಆದಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವಿತ್ತು, വചനം ദൈവത്തോടു കൂടിയായിരുന്നു, ಆ ವಾಕ್ಯವು ದೇವರಾಗಿತ್ತು, വചനം ദൈവമായിരുന്നു, ಆ ವಾಕ್ಯವೇ ದೇವರಾಗಿತ್ತು, ആ വചനം ജഡമായി ಆ ವಾಕ್ಯವು ಮನುಷ್ಯ ನರಪುತ್ರನಾಗಿ പാർത്തു, ನಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಇಳಿದು ಬಂದನು, ഞങ്ങൾ കൈകൊണ്ട് തൊട്ടു, ನಮ್ಮನ್ನ ಮುಟ್ಟಿದರು, ഞങ്ങൾ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടു, ನಾವು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡೇ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, കേട്ടു, ನಮ್ಮ ಕಿವಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಕೇಳಿದೆವು. ഏതൊരു ബുക്കിനും ಯಾವ ಪುಸ್ತಕವು ഒരു ആമുഖമുണ്ട്, പ്രോലോഗ്. ಅದರ ಒಂದು ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳು ಇದ್ದಾವೆ. ആ പ്രോലോഗിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ് ಆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರಂತ ಒಂದು ಆದ ರೀತಿಯಾಗಿ ആ പുസ്തകം മുഴുവൻ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത്. ಆ ಪುಸ್ತಕ
ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಂತದ್ದು. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിന്റെ ಯೋಹಾನ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ അതിന്റെ പ്രോലോഗ് അതിന്റെ 1-ാം അധ്യായമാണ്. ಅದರ ಪ್ರವಲೋಕನವು 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ. അതിനകത്ത് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ യേശു ദൈവമാണെന്ന്. ಯೇಸು ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായി ಆಮೇಲೆ ತಂದೆ ಮಗ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಾಗಿ ഏക സത്യ ദൈവമായ ಆಮೇಲೆ ಒಬ್ಬನೇ ದೇವರಾಗಿರುವ ദൈവം ജഡമായി തീർന്നു ಆ ದೇವರು ಶರೀರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಂದರು. കർത്താവ് പറഞ്ഞു, യേശു പറഞ്ഞു, ಯೇಸು ಹೇಳಿದರು, ഞാൻ തന്നെ പുനരുദ്ധാനവും ജീവനുമാകുന്നു. ನಾನೇ ಪುನರುತ್ಥಾನವೂ ಜೀವವಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ മരിച്ചാലും ജീവിക്കും. ನನ್ನನ್ನು ನಂಬುವವನು ಸತ್ತರೂ ಅವನು ಬದುಕುತ್ತಾನೆ. അതേ വചനം വിളിച്ചു പറയുന്നു. ಅದೇ ವಾಕ್ಯ ಮತ್ತೆ ಕೂಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ, എല്ലാ മുട്ടും മടങ്ങും, ಎಲ್ಲಾ ನಾಮಗಳು ಕೂಗಿ എല്ലാ നാവും ഏറ്റു പറയും. ಎಲ್ಲಾ ನಾಮವು ಕೂಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ഈ മുഹമ്മദ് പറയും, ಈ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕೂಡ ഈ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ബുദ്ധൻ പറയും, ಈ ಬುದ್ಧರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ഈ മോദി പറയും, ಈ ಮೋದಿ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ, സകല മനുഷ്യനും ഏറ്റു പറയും. ಸಕಲ ಮನುಷ್ಯರು ಎತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, യേശു മാത്രം ദൈവമാണ്. ಯೇಸು ಮಾತ್ರವೇ ದೇವರು ಎಂಬುದಾಗಿ. ചിലർ നരകത്തിലേക്ക് പോകും, ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ನರಕದಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ, ചിലർ സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് പോകും. ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ഒരിക്കൽ ഒരു ദേവദാസനോട് ഒരാൾ ചോദിച്ചു, ಒಂದು ದೇವದಾಸರ ಹತ್ರ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೇಳಿದನು, ദൈവം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ದೇವರು ಇದ್ದಾರಾ ಎಂಬುದಾಗಿ. അദ്ദേഹം തിരിച്ചിങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ಅವರು ಹೀಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಹೇಳಿದರು, നീ വിശ്വസിക്കുകയും സ്നാനം ഏൽക്കുകയും ചെയ്താൽ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പോകും, ನೀನು ನಂಬುವುದಾದ್ರೆ ದೀಕ್ಷಾಸ್ಥಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ್ರೆ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೀಯ, അല്ല നീ നരകത്തിൽ പോകും. ಇಲ್ಲವಾದ್ರೆ ನೀನು ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೀಯ ಎಂಬುದಾಗಿ. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കെന്നത്ത് ഹേഗൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അമേരിക്കയിൽ ദൈവം ശക്തമായിട്ട് എടുത്ത് ഉപയോഗിച്ച് ഇപ്പോൾ ദൈവസഭയിൽ ചേർക്കപ്പെട്ട ഒരു ദേവദാസന്റെ ബുക്കിൽ നിന്ന് വായിച്ച കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಇದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತವಾದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಪಾಸ್ಟರ್ ಅವರ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಓದಿ ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ഇവൻ അദ്ദേഹത്തെ ഇങ്ങനെ കൈ കൊണ്ട് ഇടിക്കാൻ നൽകി. ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೊಡೆಯುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. പല വർഷങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു. ಆಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ತಿಳಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡಿದೆವು. കാരണം ഇത് ഈ കെന്നത്ത് ഹേഗൻ കാലിഫോർണിയ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് കൂട്ടായി ഈ കൺവെൻഷന് വേണ്ടി ചെന്നപ്പോൾ ആ ചർച്ചിലെ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞതാണ്, ഇവന്റെ പേരൻസ് ഒക്കെ ഈ ചർച്ചിന് വേണ്ടി ഒത്തിരി നന്മ ചെയ്തതാണ്, ഇവരിങ്ങനെ ദൈവമില്ലാത്തവരെ ജീവിക്കുന്നു എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. ಆಮೇಲೆ ಇವನು ಆ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅವನು ಈಗಿನ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಅವಾಗ ಇವಾಗ ಇದು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟ ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ. 1-2 വർഷം ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചു. ಇನ್ನು 1-2 ವರ್ಷಗಳು ಅವು ವಿಚಾರಗಳು ಕೇಳಿದನು. പിന്നീട് അവനെ കണ്ടപ്പോൾ ಮತ್ತೆ ಅವನನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ഇവനോട് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു, നീ 6 മാസം കൂടെ ജീവിക്കത്തുള്ളൂ, നിന്റെ ഹാർട്ട് വളരെ വീക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದರು, ನೀನು 6 ತಿಂಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ತೀಯಾ, ನಿನ್ನ ಹೃದಯ ತುಂಬಾ ವೀಕ್ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ഇതേ ദേവദാസന്റെ അടുത്ത് വന്ന് അവൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു. ಅವನು ಇದೇ ದೇವದಾಸನ ಹತ್ರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದನು. അവന് ദൈവം സൗഖ്യം കൊടുത്തു. ಆ ದೇವರು ಅವನಿಗೆ ಸೌಖ್ಯ ಕೊಟ್ಟರು. അവന്റെ സകല പ്രശ്നം തീർന്നു. ಅವನ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ನೀಗಿತು. ഇന്ന് രാത്രി കാലം മനസ്സിലാക്കുക, ಈ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ, taste and see that the Lord is good. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ആമേൻ. ಆಮೇನ್. നിങ്ങൾ ഈ വചനം പ്രമാണിച്ചാൽ, ನೀ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ನೋಡುವುದಾದರೆ 1-ാം സ്ഥാനം ദൈവത്തിനും ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನ ದೇವರಿಗೂ അവന്റെ വചനത്തിനും കൊടുത്താൽ ತನ್ನ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಡುವುದಾದರೆ ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കും. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ഒരിക്കലും അനുഗ്രഹത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോകരുത്. ನೀವು ಆಶೀರ್ವಾದ ಹಿಂದೆಗಡೆ ಹೋಗಬೇಡಿರಿ. ഞാൻ ചർച്ചിൽ എല്ലാവരോടും പറയും, ನಾನು ಚರ್ಚದ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, നിങ്ങൾ യേശുവിന്റെ പിന്നാലെ പോകും. ನೀ ಯೇಸುವಿನ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿರಿ, എല്ലാ നന്മകളും നിങ്ങളെ പിന്തുടരും. ಎಲ್ಲಾ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬರುತ್ತವೆ. 1-ാം സങ്കീർത്തനം. 1ನೇ ಕೀರ್ತನೆ. ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കറിയാം, ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ദുഷ്ടന്മാരുടെ ആലോചന നടക്കരുത്, ಆ ದುಷ್ಟರ ಆಲೋಚನೆಯಂತೆ ನಡೆಯಬಾರದು, പാപികളുടെ വഴിയിൽ നിൽക്കരുത്, ಪಾಪಿಗಳ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಬಾರದು, പരിഹാസിയുടെ ഇരിപ്പിടത്തിരിക്കരുത്, ಆಮೇಲೆ ಧರ್ಮನಿಂದಕರೊಳಗೆ ಕೂತುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. യഹോവയുടെ ന്യായപ്രമാണത്തെ വ്യാപകർ ധ്യാനിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ സന്തോഷിച്ച് ജീവിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ അവൻ ആറ്റരികത്ത് നട്ടിരിക്കുന്നു. ಯೆಹೋವನ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಕೈಗೊಂಡು ನಡೆದುವವನು ಅವನು ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. തക്കകാലത്ത് ഫലം കായ്ക്കുന്നു, ತಕ್ಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಫಲ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ഇലവാടാത്തതുമായ വൃക്ഷം പോലിരിക്കും. ಆ ಫಲ ಕೊಡುವ ಈ ಬಾಡದ ಎಲೆಗಳಾಗಿ ವೃಕ್ಷದ ಮರದಾಗಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. ബൈബിളിൽ ഒരു പാറ്റേൺ ഉണ്ട്, നാം എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫ് ലീഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. ಆಮೇಲೆ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇದೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತಿಯ ಜೀವಿತವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ. Seek ye first the kingdom of God and his righteousness. ಆಮೇಲೆ ಆ ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಇರಬೇಕು. ಆಮೆನ್. ತವಕ ಪಡಬೇಕು. മുമ്പേ അവന്റെ രാജ്യവും നീതിയും അന്വേഷിപ്പീൻ. ಮೊದಲು ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನೀತಿಗಾಗಿ ತವಕ ಪಡಿರಿ. അതോടുകൂടി ഇതൊക്കെയും ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. അത് ദൈവത്തിന്റെ വചനമാണ്. ಅದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವಾಗಿದೆ. ദൈവം നിങ്ങളെ ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ
പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നാൽ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದಾಗ എങ്ങനെ നമ്മൾ അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യും? ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಮುಂದೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ? നാം ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം. ನಾವು ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. കർത്താവ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ಕರ್ತನು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 2 വീടുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 2 ಮನೆಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಬರೆದಿದೆ. 2ന്റെ നേരെയും കാറ്റടിച്ചു. 2 ಮನೆಗಳಿಗೂ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದವು. ആ വെള്ളം വന്ന് അലച്ചു. ಆ ನೀರುಗಳು ಬಂದು ತಗಲಿದವು. എന്നാൽ ഒരെണ്ണം വീണില്ല. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಮನೆ ಬೀಳಲಿಲ್ಲ. കാരണം എന്താണ്? ಕಾರಣ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? അത് ക്രിസ്തുവാകുന്ന പാറമേലാണ് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനം. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಕ್ರಿಸ್ತನಾದ ಬಂಡೆ ಮೇಲೆ ಅದರ ಅಸ್ತಿವಾರಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದರು. Christ is our firm foundation. ಆಮೇಲೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮ್ಮ ಅಡಿಪಾಯವಾಗಿದ್ದಾನೆ. നീ ദൈവത്തിന്റെ വഴിയിലാണ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ, ಆಮೇಲೆ ನೀ ದೇವರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನೀನು ನಡೆಯುವುದಾದರೆ, നീ കർത്താവ് പറഞ്ഞനുസരിച്ചാണ് ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ, ನೀನು ಕರ್ತನು ಹೇಳುವುದನ್ನು ನೀನು ಅನುಸರಿಸಿ ಜೀವಿಸುವುದಾದರೆ, നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടേ ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ഈ വചനം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലാക്കണം. ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಒಳಗಡೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ബൈബിൾ പറയുന്നു, ಬೈಬಲ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ, മനുഷ്യൻ അപ്പം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല, ಮನುಷ್ಯನು ರೊಟ್ಟಿ ತಿಂದ ಮಾತ್ರದಿಂದ ദൈവത്തിന്റെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന സകല വചനങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നു. ಆಮೇಲೆ ದೇವರಿಂದ ಬಾಯಿಂದ ಬರುವ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಮಾತಿನಿಂದಲೂ ಅವನು ಬದುಕುತ್ತಾನೆ. ദൈവം ഈ ലോകത്തെ ഉണ്ടാക്കിയത് വചനം കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. ಆಮೇಲೆ ದೇವರು ಈ ಲೋಕವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು ವಾಕ್ಯದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿದೆ. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 1-ാം അധ്യായം എടുക്കേണ്ട 26-ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ, ಆಮೇಲೆ ಆದಿಕಾಂಡ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 26ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಓದುವಾಗ അവിടെ നമുക്ക് ട്രിനിറ്റി, തൃത്വം കാണുവാൻ കഴിയും. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ತ್ರಿಏಕತೆಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ദൈവം പറയുന്നു, നാം, ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತೆ, ನಾವು let us make man our own image. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ, ಅವರನ್ನು എന്റെ അല്ല, നമ്മ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. അപ്പോൾ ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് എങ്ങനെയാണ്? ദൈവത്തിന്റെ സ്വരൂപത്തില്, ദൈവത്തിന്റെ സാദൃശ്യത്തില്, സകലത്തിന്റെ മേലും വാഴുവാൻ അധികാരം കൊടുത്തു. ಆಮೇಲೆ ದೇವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ದೇವರು ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. എന്നാൽ ദൈവത്തോട് കൺസൾട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം പിശാചിനോട് ആദം ഹവ്വയും കൺസൾട്ട് ചെയ്തു. ಆಮೇಲೆ ದೇವರ ಹತ್ರ ಆದಾಮ ಅವಳು ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಸೈತಾನ್ ಹತ್ರ ಅವ್ರು ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. നമ്മളും അങ്ങനെയാണ്. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ ലോകത്തിലുള്ളവരോട് അതിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ, അതിനെക്കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಹಾಗೇನೆ ಏನಾದ್ರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುವಾಗ ದೇವರ ಹತ್ರ ಹೇಳದೆ ಲೋಕದ ಜನಗಳ ಹತ್ರ ನಾವು ಹೋಗಿ ಅವರ ಹತ್ರ ಅವ್ರು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. തന്ത്രശാലിയായ പിശാച് അവരുടെ അധികാരം അവൻ കൈയടക്കി. ಆಮೇಲೆ ಅವನ ಕುತಂತ್ರಗಳಿಂದ ಅವರನ್ನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡನು. ദൈവത്തിന്റെ അല്ല പ്രശ്നം, ಅದು ದೇವರ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಅಲ್ಲ. ദൈവം കൊടുത്ത അധികാരം ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರ പിശാച് ಸೈತಾನನು ആദാമിന്റെ കയ്യിൽ തട്ടിയെടുത്തു. ಆಮೇಲೆ ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. നമുക്കറിയാം, പുതിയ നിയമം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, വചനം പറയുന്നു പിശാചി ലോകത്തിന്റെ പ്രഭു എന്നാണ് മലയാളത്തില്. ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിക്കുമ്പോൾ ഈ ലോകത്തിന്റെ ദൈവം എന്നാണ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. ಆಮೇಲೆ ಮಲಯಾಳಂ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಅಧಿಕಾರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರ್ತದೆ, ಆದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ದೇವರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. അവനെ വണങ്ങുന്നവർക്ക് അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ಆಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಅಧೀನವಾಗುವವರು ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. നമുക്കറിയാം അതിന്റെ അവസാനം നാശമാണ്. ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಅದು ಕೊನೆಯದು, ಅದು ನಾಶವಾಗಿದೆ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും അമ്പലങ്ങളും ഇത്രയും മുസ്ലിം പള്ളികളും എല്ലാം വരാനുള്ള പ്രധാന കാരണം ഇവനാണ്. ಆಮೇಲೆ ಆದುದರಿಂದಲೇ ಇಷ್ಟು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು, ಇಷ್ಟೊಂದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಸೀದಿಗಳು ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇವನೇ. അവരെല്ലാം അവനെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ಅವರೆಲ್ಲವನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് ഇതിന്റെ മധ്യേ ജ്യോതിസുകളെ പോലെ നമ്മൾ വളരണം. ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವರಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಬೆಳಗಬೇಕು. അവൻ വളരെ തന്ത്രമായിട്ട് അവൻ ജനത്തെ ഡിസീവ് ചെയ്ത് കളയുന്നു. ಆಮೇಲೆ ಅವನು ತುಂಬಾ ಕುತಂತ್ರವಾಗಿ ಅವನು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತಾನೆ. യേശുക്രിസ്തു ഈ ഭൂമി വന്നപ്പോൾ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬಂದಾಗ പിശാച് പറയുകയാണ്, ಸೈತಾನ್ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, നീ എന്നെ ഒന്ന് നമസ്കരിച്ച് ഞാൻ എല്ലാം തരാം. ನೀನು ನನಗೆ ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದರೆ ಸಾಕು, ನಿನಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ഇവൻ ഇത് കയ്യിൽ പിടിച്ചോണ്ട് നിൽക്കുക. ಇವನು ಇವೆಲ್ಲ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം, ಆದ್ರೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ದೇವರು, ആമേൻ, ഈ ഭൂമി വന്നത് ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬಂದದ್ದು പിശാചിന്റെ പ്രവൃത്തി അഴിപ്പാനാണ്. ಆಮೇಲೆ ಸೈತಾನನ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ, എന്നെയും നിങ്ങളെയും ഇരുളിന്റെ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ച് സ്നേഹ സ്വരൂപനായ പുത്രന്റെ രാജ്യത്തിലാക്കാൻ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಇದ್ದಂತ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಅದರಿಂದ ತೆಗೆದು ನಮ್ಮನ್ನ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳನ್ನಾಗಿ ആ ಮಾಡುವ ശക്തനായ ദൈവം ഇവിടെയുണ്ട്, ഈ മുറിയിലുണ്ട്. ಆ ಶಕ್ತಿವಾದ ದೇವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. 2-3 പേർ എന്റെ നാമത്തിൽ കൂടി വരുന്നിടത്തൊക്കെയും ഞാൻ അവരുടെ നടുവിലുണ്ട്. ಎಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸೇರಿ ಬರ್ತಾರೋ ಅವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದ್ದೇನೆ. അവൻ ഇതിന്റെ മധ്യ ഉലാവുന്നുണ്ട്. ಆತನು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ആ യേശുവിനെ നാം ഉയർത്തിയാൽ, ಆ ಯೇಸುವನ್ನು ನಾವು ಮೇಲೆತ್ತುವುದಾದರೆ, പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നാം ഉയർത്തിയാൽ,
ഉയർത്തിയാൽ, ಆ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತುವುದಾದರೆ, ആ പിതാവിന്റെ സ്നേഹത്തെ നാം ಆ ഉയർത്തിയാൽ, ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತುವುದಾದರೆ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വിടുതൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ഞാൻ ദുബായിലായിരുന്നപ്പോൾ ഒരു കോമ്പൗണ്ടിൽ ഒരു വലിയ യോഗം നടക്കുക. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ದುಬೈಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ದೊಡ್ಡ ಯೋಗ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ഞാനൊരു സ്റ്റെയർ കേസിന്റെ സൈഡില് ഇരുന്ന് ആ മെസ്സേജ് കേൾക്കുക. ಆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಪಾಸ್ಟರ್ ಅದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದರು. എന്റെ നെഞ്ചിൽ ഒരു വലിയ മുഴ ഉണ്ടായിരുന്നു. ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಬಂತು. അപ്പൊ ഡോക്ടർ എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഇത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്താലും തിരിച്ചു വരും എന്ന് പറഞ്ഞു. ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದರು ಇದನ್ನು ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ഞാൻ ആ പ്രസംഗം അവിടെ നടക്കുകയാണ്. അവിടുന്ന് നല്ല വചനം, യേശുവിന്റെ അടിപ്പിണരാൽ സൗഖ്യം വരുമെന്നുള്ള വചനം ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿನಗೆ ಸೌಖ್ಯವಾಗುವ ವಾಕ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ನನ್ನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾ ಇತ್ತು. ഞാനത് ഫെയ്ത്തിൽ റിസീവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. ನಾನು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಅದನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದನು. ഐ സ്റ്റിൽ റിമെമ്പർ, ഞാൻ ഇങ്ങനെ തിരുമിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഓർക്കുന്നുണ്ട്. ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಅದು ತಿಳಿಸಿದ ನಾನು ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ആ മുഴ ഇവിടുന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായി. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಆ ಮೂಲೆಯನ್ನು ಹೋಗಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದೆ. വചനത്തിന് ശക്തിയുണ്ട്. ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. വചനം ദൈവമാ. ವಾಕ್ಯವು ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. വചനം യേശുവാണ്. ವಾಕ್ಯವು ಯೇಸುವಾಗಿದ್ದಾನೆ. നിങ്ങളൊരു പ്രശ്നത്തിലാകുമ്പോൾ ನೀವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿರುವಾಗ 91 സങ്കീർത്തനം ನೀವು 91ನೇ ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನ 15 വാക്യം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. 15ನೇ ವಾಕ್ಯ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. വായിച്ചാട്ടെ. Remember that God is with you. അവൻ എന്നെ വിളിച്ചപേക്ഷിച്ചു, ഞാൻ അവനെ ഉത്തരമരുളു. കഷ്ടകാലത്ത് ഞാൻ അവനോട് കൂടെ ഇരിക്കും, ഞാൻ അവനെ വിടുവിച്ച് മഹത്വപ്പെടുത്തും. ഇത് ഞാനല്ല പറഞ്ഞത്, ಇದು ನಾನಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದು, ഇത് ദൈവത്തിന്റെ വചനമാണ് പറഞ്ഞത്. ಇದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಮಗೆ ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದು. ഞാൻ അവനെ വിടുവിക്കും, ನಾನು ಅವನನ್ನು ಬಿಡಿಸುತ್ತೇನೆ. നിങ്ങൾ ഇന്ന് കഷ്ടതയിലാണോ? ನೀವು ಇವತ್ತು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ദൈവത്തെ വിളിക്കുക. ದೇವರನ್ನ ಕರೆಯಿರಿ. ഫോൺ എടുത്ത് മറ്റൊരാളെ വിളിക്കുന്നതിന് പകരം ನಾವೇ ಫೋನ್ ತೆಗೆದು ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನ ಕರೆಯುವುದಕ್ಕಿಂತ നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ വിളിക്കുക. ನೀವು ದೇವರನ್ನ ಕರೆಯಿರಿ. ഞാൻ ചർച്ച ചെയ്താ പഠിപ്പിക്കുന്ന, നിങ്ങൾ ഫോൺ എടുത്ത് അവിടെ എല്ലാം തട്ടിപ്പുണ്ട്. ഫോൺ എടുത്ത് ആരെങ്കിലും വിളിക്കും, അവർ നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡോ ഡെബിറ്റ് കാർഡോ സ്വൈപ്പ് ചെയ്തും. ഇവിടെ ഒരു മാസ്റ്റർ അവിടെ വിളിച്ചിട്ട് എന്റെ ടിവിയുടെ പ്രോഗ്രാം ഒന്ന് സ്പോൺസർ ചെയ്യണം, ഈ പ്രോഗ്രാം എല്ലാവരുടെയും കാശ് മേടിക്കും. ചിലർ പറയും പൈസ തരണം പ്രാർത്ഥിക്കണമെങ്കിൽ എന്ന് പറയും. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಫೋನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡನ್ನೆಲ್ಲ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡಿ ಆ ಪಾಸ್ಟರ್ ಅವರೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ഞാൻ പറയുന്നു വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನೀ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇರು. നിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരുവൻ ഇരിപ്പുണ്ട്. ನಿನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಒಬ್ಬನಿದ್ದಾನೆ. പരിശുദ്ധാത്മാവ് വസിക്കുന്ന, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ವಾಸ ಮಾಡುವ, ദൈവം വസിക്കുന്ന, ದೇವರು ವಾಸ ಮಾಡುವ ടെമ്പിളാണ് നീ. ನೀನು ದೇವಾಲಯವಾಗಿದ್ದೀಯ. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവാണ്. ನಿನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ದೇವರಾತ್ಮನಿದ್ದಾನೆ. ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് ആദ്യം സംസാരിക്കുക. ನೀನು ಮೊದಲು ಆ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡು. ഫോൺ എടുത്ത് പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞല്ലോ, എനിക്ക് പ്രശ്നമാ ഈ നെഗറ്റീവ് വിളിച്ചു വരുന്നതിന് പകരം ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് പറ. മറ്റാരോടും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട്, യേശുവിനോട് നീ പറ. ഹല്ലേലൂയ. അവിടെ സ്പോട്ടിൽ ദൈവപ്പെടുതലായിരിക്കും. ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ನೀನು ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಹತ್ರ ಹೇಳು. ಆತನು ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. വചനം പറയുകയാണ്, ഞാൻ അവനെ വിടുവിക്കും. ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ನಾನು ಅವನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವೆನು. ഇങ്ങനെയാ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ദൈവത്തിന്റെ വചനം, God said it. ಆಮೇಲೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ಬಿಡಿಸುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. I believe it. ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. That settles it. ಆಮೇಲೆ ಅವಾಗೆಲ್ಲವೂ ನಡೆಯುತ್ತದೆ, ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ. നമുക്ക് പ്രശ്നമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല, ನಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲ, നമുക്ക് പ്രതികൂലമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല, ನಮಗೆ ಕಷ್ಟಗಳು ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲ, രോഗമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല, ರೋಗ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲ. നമുക്കറിയാം ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು നമ്മുടെ കൂടെ ഒരുവനുണ്ട്, ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ നമ്മുടെ ಒಬ್ಬನಿದ್ದಾನೆ. പടയിൽ ഒരുവനുണ്ട്. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ. എന്റെ ഫാദർ മരിച്ചു, ನನ್ನ ತಂದೆ ಸತ್ತು ಹೋದರು. എന്റെ ജ്യേഷ്ഠന്റെ വൈഫ് മരിച്ചു, ನಮ್ಮ ಅವರ ಅಣ್ಣನ ಅವರ ವೈಫ್ ಸತ್ತು ಹೋದರು. ചേട്ടൻ മരിച്ചു, ಅವನ ತಮ್ಮನ ಕೂಡ ಸತ್ತು ಹೋದರು. അടുത്ത ചേട്ടൻ മരിച്ചു. ಅವರು ನಂತರ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸತ್ತು ಹೋದರು. ഇങ്ങനെ അടുത്തിരുന്ന അമേരിക്കയിൽ എന്നെ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ വന്നു. ആ ഒരു പാസ്റ്റർ ചർച്ചിലെ പുള്ളി അവിടെ നിന്ന് മരിച്ചു. ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡೋ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಸತ್ತು ಹೋದರು. വലിയ പ്രായം, വലിയ പ്രായമുള്ള 57 വയസ്സാണായിരുന്നു. ಆಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಬರೀ 57 ವಯಸ್ಸು ಅಷ್ಟೇ ಇತ್ತು. ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോ എനിക്കൊരു കാര്യം പിടികിട്ടി. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಂದಾಗ ನನಗೊಂದು ವಿಷಯ ಅರ್ಥವಾಯಿತು. ഞാനും വൈഫും കൂടെ സംസാരിച്ചു. ನಾನು ಹೆಂಡತಿ ಮಾತಾಡಿದೆವು. മനുഷ്യന്റെ ആയുസ് അധികമില്ല. ಆಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯನ ಆಯುಸ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ಇಲ್ಲ. ഉള്ള സമയം ദൈവത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണം. ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಯಾಸ ಪಡೋಣ. ഈ വെളിപ്പാടില്ലാത്ത ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മുടെ ചുറ്റും
നശിച്ചു ಈ പോയി. ರೀತಿಯಾದ ಪ್ರಕಟಣೆ ಇಲ್ಲದ ಮನುಷ್ಯರು ಅನೇಕರು ನಾಶವಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ഇതിൽ നിൽക്കുവാൻ ഒരുവനെ ദൈവം നോക്കുന്നു. ನಾವೇ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವ ದೇವರು ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു ഉപവസിച്ചു. ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿದೆವು. അങ്ങനെയാണ് ഈ മിനിസ്ട്രിയുടെ കാര്യങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് വന്നത്. ಅವಾಗೇನೆ ಈ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಕಾರ್ಯ ಮುಂದೆ ಬಂದದ್ದು. കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു, ಕರ್ತನು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದನು, do not be afraid, ഭയപ്പെടരുത്. ನೀನು ಭಯ ಪಡಬೇಡ. Do not be silent. ನೀನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ മിണ്ടാതിരിക്കരുത്. ಬೇಡ. I have people in this city. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಈ ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. എനിക്ക് ജനം ഈ പട്ടണത്തിലുണ്ട്. ನನಗೆ ಜನಗಳು ಈ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. പലപ്പോഴും നമ്മൾ ആരെയും കാണുന്നില്ല. ಕೆಲವೊಂದು ಬಾರಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಅನೇಕ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. കൂടെ നിൽക്കാൻ ആൾക്കാരെ കാണുന്നില്ല. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವವರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. വന്നവരൊക്കെ വഴിയെ പോകുന്നതായിട്ട് കാണാം. ಆಮೇಲೆ ಬಂದವರು ಹಾಗೇನೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. വലിയ വലിയ ചർച്ചകളിലേക്ക് അവർ പോകുന്ന കാണാം. ಆಮೇಲೆ ಅವರ ಚರ್ಚ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ഞാൻ പതറിയില്ല. ಆದರೆ ನಾನು ಸುಮ್ಮನಿರಲಿಲ್ಲ. എനിക്കൊരു കാര്യം അറിയാം, ನನಗೊಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ദൈവം പറഞ്ഞത് സംഭവിക്കും. ದೇವರು ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ ಅದು ನಡೆಯುತ್ತದೆ. നാം വിശ്വസ്തയോടെ ദൈവസന്നിധിക്കുക. ನಾವು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ದೇವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತರೆ ಸಾಕು. ദൈവത്തിന് നമ്മളെ കുറിച്ചൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ട്. ದೇವರು ನಮ್ಮ ಕುರಿತಾಗಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ. അത് പൂർത്തീകരിക്കാതെ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെടും. ಅದು ನೆರವೇರದೆ ನಾವು ಈ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങൾ ഈ കല്ലറകളിൽ ഇപ്പൊ മയങ്ങിക്കിടന്നുണ്ട്. ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಲ್ಲುಗಳ ಅನೇಕ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ദൈവവിളിയുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ അത് ചെയ്തില്ല. ಆಮೇಲೆ ದೇವರ ಕರಿವಿಕೆ ಇರುವವರು ಅನೇಕರು ಇದನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ഇവിടെ പൗലോസ് ഇല്ല, പത്രോസ് ഇല്ല. ಆಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಪೌಲಸ್ ಇಲ್ಲ, ಪೇತ್ರನು ಇಲ್ಲ. നിങ്ങളും ഞാനുമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ಆಮೇಲೆ ನೀನು ನಾನೇ ಇಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. നാമാണ് ദൈവത്തിന്റെ കൈയും കാലുമായിട്ട് ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടവർ. ಆಮೇಲೆ ನಾವೇ ಆಗಿದೆ ದೇವರ ಕೈಯಾಗಿಯೂ ಕಾಲಾಗಿಯೂ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ഞാൻ ആൾക്കാരോട് ശക്തമായിട്ട് വിളിച്ചു പറയും. ನಾನು ಮನುಷ್ಯರ ಹತ್ರ ಶಕ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ഞാൻ മുസ്ലിങ്ങളോട് ഇത് പറയും. ಮುಸ್ಲಿಮರ ಹತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. എനിക്കറിയാം, ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് ഹമാസിന്റെ ആൾക്കാരോടാണ് എനിക്കറിയാം. ಆಮೇಲೆ ಹಮಾಸಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಅವರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡುತ್ತೇನೆ. എന്റെ വൈഫ് പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅವರು ಆಂಟಿಯವರು വലിയൊരു കല്ലാണ് മുമ്പിൽ വന്ന് വീണത്. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಬೀಳ್ತು. പോലീസുകാരെ വിളിക്കുന്നവരുണ്ട്, ಪೊಲೀಸರು ಕರೆಯುವವರು ಇದ್ದಾರೆ, പല പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നവരുണ്ട്. ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವವರಿದ್ದಾರೆ. പക്ഷെ ശക്തമായിട്ട് അവരോട് പറയും, ಆದ್ರೆ ನಾನು ಶಕ್ತವಾಗಿ ಅವರ ಹತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, യേശു ദൈവമാണ്. ಯೇಸು ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പോകാൻ ഒറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ. ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಒಂದೇ ಮಾರ್ಗ ಇದೆ. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇതെല്ലാം ചെയ്യാം. ನಿಮಗೆ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಬಹುದು. നിങ്ങളെ ആയുസ് ഇവിടെ കൊണ്ട് തീരും. ನಿಮ್ಮ ಆಯುಷ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ. സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പോകണമെങ്കിൽ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾದರೆ കർത്താവിനെ അംഗീകരിച്ചേ പറ്റൂ. ಕರ್ತನನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದರೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. രാജ്യങ്ങളെ ദൈവം ഇറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ಆಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ದೇವರು ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടിക്കണക്കിന് ഇറാനികൾ യേശുവിനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ಆಮೇಲೆ ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಗಟ್ಟಲೆ ಇರಾನಿಗಳವರು ಯೇಸುವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. മിനിഞ്ഞാന്ന് രാവിലെ എവിടെയായിരുന്നപ്പോൾ ഒരു ഇറാനിയുടെ കോൾ എനിക്ക് വന്നു. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿರುವಾಗ ಇರಾನಿಂದ ಒಂದು ಕಾಲ್ ನನಗೆ ಬಂತು. അദ്ദേഹം ഡാളസിലുണ്ട്. ಅವರು ಡಾಲರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വൈഫ് ഒരു ഡോക്ടറായിരുന്നു. ಅವರ ವೈಫ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. അദ്ദേഹം ഒരു എഞ്ചിനീയർ ആയിരുന്നു. ನಂತರ ಅವರು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് സുവിശേഷം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ನಾನು ಅವರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಸುವಾರ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. അയാൾ ഓൾറെഡി ഇസ്ലാം വിട്ടു. ಅವರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಆ ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನು ಬಿಟ್ಟರು. അയാൾ അങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. ಅವರು ಇವಾಗ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ದೇವರಲ್ಲಿ. അയാൾ പറഞ്ഞു, ആ രാജ്യത്തിന്റെ മുഴുവൻ സമ്പത്തും ഇതുപോലെ തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവർ കൊടുക്കുകയാണ്. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿಗಳನ್ನು ತೀವ್ರವಾದಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 1 കോടി 2 ಕೋടി റിയാലിന് 625 രൂപയുടെ വിലയുള്ളൂ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಟಿಗಳ ಗಟ್ಟಲೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ആൾക്കാർ പട്ടിണിയിലാണ്. ಆಮೇಲೆ ಆಳ್ಗಾರೆಲ್ಲ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ അവിടെ വിപ്ലവം ഉണ്ടായി. ಆಮೇಲೆ ನಂತರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಉಂಟಾಯಿತು. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളോട് നടക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ചർച്ചകളോടെ ശക്തമായിട്ടുണ്ട്. ಈ ರೀತಿಯಾದ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ನಡೆಯುವಾಗಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ನಡೆಯುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ഇന്ത്യയിലെ രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് യാതൊരു ബോധവുമില്ല. ಆಮೇಲೆ ಇಂಡಿಯಾ ಅವರು ಯಾವ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಯೂ ಅವರಿಗಿಲ್ಲ. അവരിതിലെ എല്ലാം കിടന്ന് വട്ടം കറങ്ങും. ಆಮೇಲೆ ಅವೆಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೇರುತ್ತಾರೆ. ലോകത്തിന്റെ സംഭവങ്ങൾ വചനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ಆಮೇಲೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲ ಘಟನೆಗಳು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಮುಖಾಂತರವೇ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ഇറാനിൽ വാർ തുടങ്ങിയപ്പോഴേ പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് പറഞ്ഞു, ഇറാൻ ഒരിക്കലും ഇല്ലാതാവത്തില്ല. ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಆ ಇರಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ನಡೆಯುವ ಘಟನೆ ನಡೆಯುವಾಗ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ಇರಾನ್ಗೆ ಏನು ಆಗುದಿಲ್ಲ. ആ രാജ്യം ഡിവൈഡ് ആയി പോയാലും ഒരു പറ്റം അവിടെ നിൽക്കും. ಆಮೇಲೆ ಆ ರಾಜ್ಯ ಡಿವೈಡ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಜನಗಳು ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. കാരണം സ്വർഗത്തിലുള്ളവൻ ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. ಆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. റഷ്യയും
ರಷ್ಯಾ, ഇറാനും ಇರಾನು എല്ലാം അവിടെ ഇസ്രായേലിൽ ചെന്നേ പറ്റൂ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. സ്വർഗത്തിലുള്ളവൻ ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರೋ ನಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ഈ മുഹമ്മദിനെ പിടിക്കാൻ, ಈ ಮೊಹಮ್ಮದನನ್ನು ಹಿಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ, ഈ ദൈവമില്ലാത്തവനെ പിടിക്കാൻ, ಈ ದೈವ ಇಲ್ಲದವರನ್ನ ഈ ಹಿಡಿಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനെ പിടിക്കാൻ, ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಅವರನ್ನ ಹಿಡಿಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ഈ ബുദ്ധിയില്ലാത്തവനെ പിടിക്കാൻ. ಈ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದವರನ್ನ ಹಿಡಿಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ. ഇത് സത്യമാ. ಇದು ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ. ഇതിനപ്പുറത്ത് വേറെ ഒന്നുമില്ല. ಇದು ದೊಡ್ಡದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. എല്ലാം ദുബായ് ഒന്നും എപ്പോഴും ഇങ്ങനെയൊന്നും പോകത്തില്ല. ದುಬೈ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಾಗೇನೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ഒരറബ് രാജ്യം ഇങ്ങനെ പോകത്തില്ല. ಒಂದು ಅರಬ್ ರಾಜ್ಯ ಹೀಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ഇവരെ ഇങ്ങനെ അന്യദേവനെ വിളിക്കുന്നവന്റെ വേദന വർദ്ധിക്കും. ಆಮೇಲೆ ಅನ್ಯ ದೇವರುಗಳನ್ನು ಕರೆಯುವವರನ್ನ ದುಃಖಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತವೆ. ലോകം അതിന്റെ അന്ത്യത്തിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ಲೋಕವೆಲ್ಲವೂ ಅಂತ್ಯಕಾಲಕ್ಕೆ ಬರುವಂತದಾಗಿದೆ. കർത്താവ് വരാറായി. ಕರ್ತನು ಬರೋಣವಾಯಿತು. ഈ വചനത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പോകും. ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇರುವವರು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. എന്റെ രണ്ടാമത്തെ ചേട്ടൻ മരിച്ചപ്പോൾ ನಾ ಎರಡನೇ ಅಣ್ಣ ಸಾಯುವಾಗ ഒരുപാട് പാസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ വന്ന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ಪಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. എല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ಎಲ್ಲ ಆದ ನಂತರವಾಗಿ എന്റെ ഉള്ളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞു. ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ವಿಚಾರವನ್ನು ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದೆ. 2000 പരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് 2000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ഷോർട്ട് ആൻഡ് സ്വീറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു വലിയ ഒരു ഫ്യൂണറൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെസ്സേജ് ഈ ഭൂമിയിൽ പറഞ്ഞു. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಶಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ಆಗಿ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನು ಹೇಳಿದರು. അധികാരമുള്ളവനാ അത് പറഞ്ഞത്. ಅದು ಅಧಿಕಾರ ಉಳ್ಳವರು ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದರು. മാർത്തയുടെ കണ്ണി നോക്കിയാ പറഞ്ഞത്. ಮಾರ್ತಳ ಕಣ್ಣನ್ನ ನೋಡಿ ಹೇಳಿದರು, ഞാൻ തന്നെ പുനരുത്ഥാനവും ജീവനുമാകുന്നു. ನಾನೇ ಪುನರುತ್ಥಾನವೂ ಜೀವವೂ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ನನ್ನನ್ನು ನಂಬುವವನು മരിച്ചാലും ജീവിക്കും. ಸತ್ತರೂ ಬದುಕುತ್ತಾನೆ. കർത്താവ് യേശു ദൈവമാണോ? സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലുമുള്ള സകല അധികാരവും എനിക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ಆಮೇಲೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಯೇಸು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ദൈവമക്കളെ, നിങ്ങൾ വചനം പഠിക്കണം. ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕಲಿಯಬೇಕು. എന്നും വന്ന് കൈയും കൊട്ടി പാടി പോയ പോരാ. ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಬಂದು ಕೈ ತಟ್ಟಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 1-ാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ಯೋಹಾನ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ദൈവവചനം, ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 19-ാം അധ്യായം വായിക്കുമ്പോൾ ಪ್ರಕಟಣೆ ಪುಸ್ತಕ 19ನೇ വെള്ള കുതിരപ്പുറത്തൊരു ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬನು ಕೂತಿದ್ದಾನೆ. അവന്റെ തുടമേൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ദൈവവചനമെന്ന്. ಆಮೇಲೆ ಆತನ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಬರೆದಿದೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ. സ്വർഗത്തിലെ മുഴുവൻ ആർമിയും അതിനെ ബാക്കപ്പ് ചെയ്യാണ്. ಆಮೇಲೆ ಪರಲೋಕ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಅವನ ಹಿಂದೆಗಡೆ ಬರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ഇത്ര വലിയ ദൈവത്തെയാണ് നാം സേവിക്കുന്നത്. ಈ ದೊಡ್ಡ ದೇವರನ್ನಾಗಿದೆ ನಾವು ಸೇವಿಸುವಂತದ್ದು. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് മുമ്പോട്ട് പോട്ടെ. ನಾನು ತಕ್ಷಣ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രതികൂലങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ നാം റെസിസ്റ്റ് ദ ഫിയർ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಏನು ಕಷ್ಟಗಳೆಲ್ಲ ಬರುವಾಗ ಆಮೇಲೆ ರೆಸಿಸ್ಟ್ ದ ಫಿಯರ್, ಯಾವ ಭಯಪಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ 2 ಇಲ್ಲ. തിമോത്തി 1:7. 2 ತಿಮೋತಿ 1:7. തിമോത്തിയോസിന്റെ ലേഖനം 2-ാം അധ്യായം, ತಿಮೋತಿಯ ಪತ್ರಿಕೆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 7-ാം വാക്യം. 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 7ನೇ ವಾಕ್ಯ. എന്തോ? ഭീരുത്വത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ അല്ല, ശക്തിയുടെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും സുബോധത്തിന്റെ ആത്മാവിനെയാണ് ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಆತ್ಮವು ಬಲ, ಪ್ರೀತಿ, ಶಿಕ್ಷಣದ ಆತ್ಮವೇ ಹೊರತು ಏಳಿತನದ ಆತ್ಮವಲ್ಲ. ഭയം വരുന്നത് പിശാചിൽ നിന്നാണ്. ಭಯ ಬರುವಂತದ್ದು ಸೈತಾನ್ನಿಂದ ಆಗಿದೆ. ഫെയ്ത്ത് വരുന്നത് ദൈവത്തിൽ നിന്നാണ്. ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಬರುವುದು ದೇವರಿಂದ ಆಗಿದೆ. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 10-ാം അധ്യായം, ಯೋಹಾನ ಸುವಾರ್ತೆ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ അത് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ಅದು ಓದುವಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ 2 മാസ്റ്റർ പ്ലാനുകൾ ഒറ്റ വാക്യത്തിലുണ്ട്. 2 ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ಗಳು ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿದೆ. ആദ്യം വന്നത് പിശാചിന്റെ മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ. ಆಮೇಲೆ ಮೊದಲು ಬಂದಿದ್ದು ಸೈತಾನನ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಆಗಿದೆ. അറുപ്പാനും മുടിപ്പാനും കൊല്ലുവാനും. ಆಮೇಲೆ ಕದ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೂ, ನಾಶ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ, ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ. മുഹമ്മദ് ആൾക്കാരതല്ല ചെയ്യുന്നു. ಆ ಮೊಹಮ್ಮದಿನ ಆಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಅದೇ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ ಮಾಡುವುದು. എവിടെ പോയാലും അവിടെ നശിപ്പിക്കും. ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೂ ಅವರನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. അറുപ്പാനും മുടിപ്പാനും കൊല്ലുവാനും പിശാചി വരുന്നു. ಆಮೇಲೆ ಕದ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೂ, ನಾಶ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ, ಇಲ್ಲದೆ ಹಾಗೂ അത് ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ പിശാചിന്റെ മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ. ಅವೆಲ್ಲವೂ ಸೈತಾನ ಕ್ರಿಯೆಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ. അതേ വാക്യത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ ഉണ്ട്. ಅದೇ ವಾಕ್ಯ ಕೆಳಗಡೆ ವಾಕ್ಯದ ದೇವರ ಪ್ಲಾನ್ ಇದೆ. സമൃദ്ധിയായ ജീവൻ തരാൻ. ಸಮೃದ್ಧಿಯಾದ ಜೀವವನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ. സമൃദ്ധിയായ ജീവൻ തരാൻ. ಆಮೇಲೆ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾದ ಜೀವವನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ദൈവ സാന്നിധ്യം ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് തന്നേക്കുക. ದೇವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിലാണ്. ನೀವು ಜೀವಿಸುವಂತದ್ದು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಾಗಿದೆ. പക്ഷെ ഇത് കിട്ടാത്തതിന്റെ കാര്യം എന്നറിയോ? ಇದು ಸಿಕ್ಕುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിലായാലേ പുതിയ
സൃഷ്ടിയാവുള്ളൂ. ಆಮೇಲೆ ಒಬ್ಬನು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಾದರೆ ಅವನು ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ. അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് യോഗത്തിനൊക്കെ പോവാം. ಆವಾಗ ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിലായാൽ പുതിയ സൃഷ്ടിയാണ്. ಆಮೇಲೆ ಒಬ್ಬನು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಾದರೆ ಅವನು ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿ. പഴയത് കഴിഞ്ഞു പോയി, ಹಳೆಯದು ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ. പിശാച് നിങ്ങളെ പേടിപ്പിക്കും. ಸೈತಾನ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭಯಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ. നിങ്ങളുടെ പഴയകാല ജീവിതത്തെ കുറവുകൾ അവൻ കൊണ്ടുവരും. ಆಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಹಳೆ ಕಾಲ ಜೀವಿತವನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು തിരിച്ചവന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പറയണം, യേശുവിന്റെ രക്തത്താൽ കഴുകപ്പെട്ടവനാണ്. ಆಮೇಲೆ ನೀನು ತಿರುಗಿ ಅವನ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಳಬೇಕು, ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ತೊಳೆಯಲ್ಪಟ್ಟವನು ಎಂಬುದಾಗಿ. ദൈവത്തിന്റെ നീതി എന്റെ മേലുണ്ട്. ದೇವರ ನೀತಿಯು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇದೆ. What is the meaning of righteousness? ಏನಾಗಿದೆ ಅದ್ರ ನಂಬಿಕೆಯ ನೀತಿಯ ಒಂದು ಮೀನಿಂಗು? Right standing with God. ಆಮೇಲೆ ನೀನು ನೇರವಾಗಿ ಯೇಸುವನ್ನ ನೋಡು. നമ്മുടെ പുണ്യപ്രവൃത്തികളുണ്ടോ നമുക്കതിനെ ആ റൈച്ചസ്നെസ് നമുക്ക് കൂട്ടാനോ കുറയ്ക്കാനോ പറ്റത്തില്ല. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಏನೋ ಇರುವುದರಿಂದ ನಾವು ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು യേശുവിന്റെ നീതി നമ്മൾ വിശ്വാസത്താൽ റിസീവ് ചെയ്യുക. ಆಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ನೀತಿಯನ್ನ ನಾವು ಯೇಸುವಿನ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികളല്ല, ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುವ ಕ್ರೈಸ್ತರಲ್ಲ. നമ്മുടെ ചുറ്റും പലതരത്തിലുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികളെ കാണാം. ನಾವು ಅನೇಕ ಕ್ರೈಸ್ತರುಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ചിലർ ഡിഫീറ്റഡ് ക്രിസ്ത്യൻസ്. ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಡಿಫೀಟೆಡ್ ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ഓൾറെഡി പരാജയത്തിൽ കിടക്കുക. ಅವರು ಅಪಜಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ചിലർ മിലിറ്റന്റ് ക്രിസ്ത്യൻസ്. ಕೆಲವರು ಮಿಲಿಟರಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. അവരെപ്പോഴും പോരാട്ടമില്ല. ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೋರಾಟದಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. നമ്മൾ ചിലരെ വിളിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും അവർക്ക് പോരാ, ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಆದ್ರೂ ಸಾಲೋದಿಲ್ಲ. എന്നിവരുടെ പോര് തീരും. ಯಾವಾಗ ಇವರ ಒಂದು ದಾಹ ತೀರುತ್ತದೆ. ഇവരെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പണ്ട് ഭാഷക്കാരികൊണ്ട് ഓരളി എന്ന് മദ്ദളത്തോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. ಆಮೇಲೆ ಆ ಮದ್ದಳ ರೀತಿಯ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. അതായത് ഈ അവരെപ്പോഴും ഭയങ്കര പോർക്കളത്തില്ല. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೋರಾಟದಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. എന്നാൽ ചില ക്രിസ്ത്യൻസിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കും നമുക്കറിയാം. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡುವಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. അവരുടെ മുഖത്തൊരു സന്തോഷമുണ്ട്. ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂತೋಷವಿರುತ್ತದೆ. അവർക്കറിയാം എന്റെ കർത്താവ് ഓൾറെഡി ಆಮೇಲೆ എന്റെ തലയെ തകർത്തിട്ടുണ്ട്. ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಕರ್ತನು ಆವಾಗಲೇ ಅವರ ತಲೆಯನ್ನು ಜಜ್ಜಿದನು ಎಂಬುದಾಗಿ. സാത്താൻ നാം കാലിൻ കീഴെ. ಸೈತಾನನು ನಮ್ಮ ಕಾಲ ಕೆಳಗಡೆ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. അതുകൊണ്ട് അവർ യേശുവിൻ പിള്ളേകളെ കൊഞ്ച നേരം സിരിയങ്ങളെ. ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ರಿ. സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കുക. ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇರ್ರಿ. ജയിച്ച് അതായത് ട്രയംഫന്റ് ക്രിസ്ത്യൻസ്, ജയിച്ച ക്രിസ്ത്യാനികൾ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಒಂದು ಜಯ ಹೊಂದಿದ ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ആ ജയത്തിന്റെ ലെവലിൽ നിൽക്കാനാ ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ചത്. ಆ ಜಯದ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞില്ല, പ്ലെയിൻ ഒന്ന് പൊങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ചെറുതായിട്ട് തോന്നും. ಪಾಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ, ಈ ಪ್ಲೇನ್ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲವೂ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ഈ പ്ലെയിൻ എങ്ങനെയാ പൊങ്ങുന്നറിയോ? ಈ ಪ್ಲೇನ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ? ഈ ഗ്രാവിറ്റി ഇങ്ങനെ പ്ലെയിനെ പുറകോട്ട് പിടിച്ച് വലിക്കും. ಆ ಗ್ರಾವಿಟಿ ವಿಮಾನವನ್ನ ಎಳೆಯುತ್ತದೆ. അതായത് പിശാച് നമ്മളെ ഇങ്ങനെ പുറകോട്ട് എപ്പോഴും പിടിച്ച് വലിക്കും. ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೈತಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಎಳೆಯುತ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ഉറക്കം വന്നില്ല, വചനം വായിച്ചാൽ മതി, ഉറക്കം വരും. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ಓದ್ರೆ ಸಾಕು, ನಿದ್ದೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. പിന്നെ ഫോണൊക്കെ എടുത്ത് നമ്മളെല്ലാവരും ചെയ്യും. ആ ന്യൂസ് ഇംഗ്ലീഷിലോ മലയാളത്തിലോ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ വായിക്കും. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. അവനറിയാം എപ്പോഴാ നമ്മുടെ കുരുകളൊന്നും. ಆಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಬೀಳಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ. അവസാനം കുരിശ് വരച്ചിട്ട് നമ്മൾ കിടന്നുറങ്ങും. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಆಮೇಲೆ ಮಲಗುತ್ತೇವೆ. ഇതാണ് പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നത്. ಇದೇ ಆಗಿದೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ഈ ಸಂಭವಿಸುವುದು. ലോകത്തിന്റെ കാര്യങ്ങള്, ಈ ಲೋಕದ ಕಾರ್ಯಗಳು, ഈ ലോകത്തിന്റെ ചിന്തകള് ಈ ಲೋಕದ ಆಲೋಚನೆಗಳು നമ്മളെ ഇങ്ങനെ പുറകോട്ട് പിടിച്ച് വലിക്കും. ನಮ್ಮನ್ನ ಹಿಂದೆರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಎಳೆಯುತ್ತಾ ಇರುತ್ತವೆ. പൗലോസ് പറഞ്ഞു, do not be anxious about anything. ഒന്നിനെ കുറിച്ച് വിചാരപ്പെടരുത്. ನೀನು ಯಾವುದ ಕುರಿತಾಗಿಯೂ ನೀನು ಭಾರಪಡಬೇಡ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪೌಲನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. നിങ്ങളെല്ലാം പ്രാർത്ഥനയോടെ ദൈവത്തെ അറിയിക്കത്ര വേണ്ടത്. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲವನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಬೇಕು. Pray about everything. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡಿ. ഫിനാൻഷ്യൽ ആയിട്ട് ജനിക്കുന്നതാണോ? ಆಮೇಲೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಕುರಿತಾಗಿ ಚಿಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀಯಾ? ഞാനിത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ನಾನು ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದಲೇ ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. നമ്മളാരും എല്ലാം തികഞ്ഞവരല്ല. ನಾವೆಲ್ಲವನ್ನು ಉಳ್ಳವರು ಅಲ್ಲ. എല്ലാം കയ്യിലുള്ള ഒരുവൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಇರುವವನು ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. നിങ്ങൾ എന്റെ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിപ്പി, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തരാം. ನನ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಿರಿ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ. അത് വചനമാണ്. ಅದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವಾಗಿದೆ. മനുഷ്യരിൽ ആശ്രയിക്കുന്നതിനേക്കാൾ യഹോവയിൽ ആശ്രയിക്കുന്നു. ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಇಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಯೆಹೋವನಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತಕರವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ದೇವರು ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಾರೆ. ഒരു മറുവശം ഞാൻ പറയാം. ನಾನು ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ലോകത്തിൽ അനേകം മുസ്ലിങ്ങൾ യേശുവിനെ ഫേസ് ടു ഫേസ് കാണുന്നുണ്ട്.
ಆಮೇಲೆ ಆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮುಸ್ಲಿಮರು ನೇರವಾಗಿ ಯೇಸುವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. മനോരമ എഴുതത്തില്ല, ಆಮೇಲೆ ಮನೋರೆ ಅವರು ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ, മാതൃഭൂമി എഴുതത്തില്ല, മാതൃഭൂമി ಅವರು ಬರೆಯೋದಿല്ല. നിങ്ങൾക്ക് അതെല്ലാം നെറ്റിൽ കിടപ്പുണ്ട്. ക്രിസ്ത്യൻ CBN എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ചാനലുണ്ട്, ക്രിസ്ത്യൻ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് നെറ്റ്വർക്ക്. വളരെ 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 കൃത്യമാണ് അതിന്റെ ഇൻഫർമേഷൻ. ഹമാസിന്റെ ഒരു സ്ഥാപകന്റെ മകൻ അമേരിക്കയിൽ ഒരു ദേവദാസനാണ്. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಆ ಚಾನೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಗನ ದೇವದಾಸನಿದ್ದಾನೆ. മറ്റൊരു ഹമാസിന്റെ നോക്കണം, ഹമാസ് ഹിബ്രുവില് ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഗൂഗിളിൽ ഞാനല്ല ഗൂഗിളിൽ കിട്ടും. അപ്പൊ അത്രമാത്രം ഉള്ള ഒരു മിലിറ്റന്റ് ഗ്രൂപ്പിനെ ഒരു സ്ഥാപകന്റെ മകള് പറയുന്നു അവൾ യേശു അവർക്ക് പ്രത്യക്ഷനായി. ಆಮೇಲೆ ಹಮಾಸಿನ ಒಂದು ಪಿಂಟಿಯ ದೊಡ್ಡ ಅವರ ಮಗಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯೇಸುವೇ ನಿಜವಾದ ದೇವರು ಎಂಬುದಾಗಿ. പെന്തക്കോസ്തുകാരെ നിങ്ങൾ ഉറങ്ങുകയാണോ? ಆಮೇಲೆ ಬೆಂತೆಕೋಸ್ ಅವರೇ ನೀವು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ദർശനം കാണുന്നുണ്ടോ? ದರ್ಶನ ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? പൗലോസ് പറഞ്ഞു രാത്രിയിൽ ദൂതൻ എന്നോട് സംസാരിച്ചു. ಆಮೇಲೆ ಪೌಲನು ಹೇಳಿದನು ರಾತ್ರಿ ದೇವದೂತ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದನು. ഇതൊന്നും നിന്നു പോയിട്ടില്ല. ಇದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಿಂತು ಹೋಗಿಲ್ಲ. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികൾക്ക് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇല്ല. ಅಪೊಸ್ತಲ ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಎಂಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ. ഇങ്ങനെ തലമുറയായിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലൂടെ പോവുകയാണ്. ಆಮೇಲೆ ಹೀಗೇನೆ ನಮ್ಮ ತಲೆ ಮಕ್ಕಳ ಮುಖ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದೆ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ദേവദാസൻ ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കുകയുണ്ടായി. ಕಳೆದ ದಿವಸ ಒಂದು ದೇವದಾಸರಿಗೆ ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡಿದರು. എന്റെ കൂടെ കുമരേഷൻ പാസ്റ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു, ಕುಮರೇಶ್ ಪಾಸ್ಟರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಇದ್ದರು. IPCയിലെ ഒരു സ്ഥാപകൻ, അതുപോലുള്ള ഒരു പാസ്റ്ററുടെ മോനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ಆ IPC ಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿದ್ದರು, ಮತ್ತೆ ಅವರ ಮಗರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿದ್ದರು. ദൈവം നന്നായിട്ട് പുള്ളിയെ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന മനുഷ്യനാണ്. ಅವರು ಶಕ್ತವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. എനിക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് അറിയാം. ಅವರು ನನಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് എറണാകുളത്ത് ചർച്ചിലുണ്ടായിരുന്നു. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಎರ್ನಾಕುಲಂದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಚರ್ಚಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆವು. കുമരേശൻ പാസ്റ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു, ಕುಮರೇಶ್ ಪಾಸ್ಟರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಇದ್ದರು. അദ്ദേഹം പറയായിരുന്നു, ಅವರು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರು, ഞാലിപ്പൂ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാഴ ನ್ಯಾಲಿಕೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಂದು ವಾಳ കേരളത്തിലുണ്ട്. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಕೇರಳದಲ್ಲಿದೆ. അതിങ്ങനെ പെരുകിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ಅದು ಹೀಗೇನೆ ಬೆಳೀತಾನೆ ಇರುತ್ತದೆ. നമ്മളത് നട്ടുവെക്കും, നമ്മുടെ ഒന്നിന്റെ മൂട്ടിൽ നിന്ന് ഒന്നിങ്ങനെ കളിച്ചു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಹೀಗೇನೆ ಒಂದು ಕಿತ್ತೂರು ಅದು ಹಾಗೇನೆ ಬೆಳೀತಾನೆ ಇರುತ್ತದೆ. ആദ്യത്തേത് വലിയൊരു കൊലയായിരുന്നു. ಆಮೇಲೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಇತ್ತು. പിന്നെ ഇങ്ങനെ പോയി നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ ಅದು ಹೀಗೇನೆ ಹೋದ ನಂತರವಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ അവസാനം 2 കായുമായിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ്. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು 2 ಕಾಯಿ ಆಗಿ ನಿಂತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. എന്നാൽ ഇതിന്റെ മൂട്ടിൽ നിന്ന് ಆಮೇಲೆ ಇದರ ಒಂದು ಬುಡದಲ್ಲಿ ഒന്നിനെ പിരിച്ചെടുത്ത് ಒಂದನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ച് നട്ട് ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮೂಡುವುದಾದ್ರೆ അതിന് വെള്ളവും വളവും ഒഴിച്ചാൽ ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಗೊಬ್ಬರ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರೆ അത് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു കൊലയായിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ്. ಅದು ಒಂದು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದು ಬೆಳೆಯುವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. പുള്ളി പറഞ്ഞു, ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ഞാൻ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പിരിവിൽ നിൽക്കുന്നവരാണ്. ನಾನು ಆ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಗ್ರೂಪಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿದವನಾಗಿದೆ. അനേക പെന്തക്കോസ്തുകാര് രാഷ്ട്രീയക്കാരായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ಆಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಬೆಂತೆಕೋಸ್ತಿಯವರು ರಾಶಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವುದು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. അവർക്ക് MLA ആകണം, ಅವರು MLA ಆಗಬೇಕು, അവർക്ക് MP ആകണം. ಅವರು MP ಆಗಬೇಕು. ആയിക്കോ, ಆಗಲಿ. ഇത് അമേരിക്ക അല്ലെന്ന് ഓർത്തോണം. ಇದು ಅಮೆರಿಕ ಅಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೆನೆಸಬೇಕು. അവിടെ പാട്ടുപാടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം ഭരണത്തിലുണ്ട്. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಡುಗಳ ನಾಡು ಒಂದು ಸಮೂಹ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಇದೆ. ഇവിടെ വിഷയം വേറെയാണ്. ಇಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಬೇರೆ ಆಗಿದೆ. ഇവിടെ നീ യേശുവിന്റെ പക്ഷത്താണ് നിൽക്കേണ്ടത്. ಆದರೆ ನೀನು ಯೇಸುವಿನ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ അവനെ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. നിന്റെ മുമ്പിൽ ദൈവം കൊണ്ടുവരും. ಅವರನ್ನ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು നീ ಬರುತ್ತಾರೆ. അവരുടെ പക്ഷം ചേരല്ല. ನೀನು ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಬೇಡ. ദുഷ്ടന്മാരുടെ ആലോചന നടക്കരുത്. ದುಷ್ಟರ ಆಲೋಚನೆ ಪ್ರಕಾರ ನೀನು ನಡೆಯಬೇಡ. നാം ഓർക്കുന്ന പലരും വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് പോയി. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ನೆನೆಸುವ ಅನೇಕರು ನಂಬಿಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರು. പണ്ട് നമ്പൂതിരിക്ക് ഒത്തിരി മുടിയുണ്ടായിരുന്നു. ಆಮೇಲೆ ಆವಾಗ ನಮ್ಮೋದಿಯವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಕೂದಲಿತ್ತು. രാവിലെ കുളി കഴിയുമ്പോൾ ಆದ ನಂತರವಾಗಿ ഇങ്ങനെ തല വെട്ടിക്കും. ಅವರು ಹಿಂಗೆ ಕೂದಲನ್ನು ಎಗರಿಸುವ. അപ്പൊ ഈ മുടിയെല്ലാം പുറകോട്ട് പോകും. ಆಮೇಲೆ ಕೂದಲೆಲ್ಲ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. പുള്ളിക്ക് 10-70 വയസ്സായി. ಅವರಿಗೆ ಒಂದು 10-50 മുടി തലയിലില്ല. ಒಂದು ಕೂದಲು ಅವ್ರ ತಲೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. പുള്ളി തലയെ വെട്ടി. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ತಲೆ ನೀಗೆ ಎಗರಿಸ್ತಾರೆ. ഇതുപോലെയാണ് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫ്. ಇದೇ ಆಗಿದೆ ಅನೇಕ ಕ್ರೈಸ್ತನ ಜೀವಿತಗಳು. പൗലോസ് അങ്ങനെയല്ലായിരുന്നു. ಆದ್ರೆ ಪೌಲನು ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲದಾಗಿತ್ತು. അവസാനം പൗലോസ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಪೌಲನು ಹೀಗೆ ഞാൻ നല്ലപോൽ ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಓಟವನ್ನ ಓಡಿದ್ದೇನೆ, ഓട്ടം തികച്ചു, ನನ್ನ ಓಟವನ್ನ ಮುಗಿಸಿದ್ದೇನೆ. വിശ്വാസം കാത്തു. ಆಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಕಾಪಾಡಿತು. നാളെ രാവിലെ വരെ ഞാൻ പ്രസംഗിക്കാം ഫെയ്ത്തിനെ കുറിച്ച്. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನನ್ನ ಫೇತಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ 10 മിനിറ്റ് ഞാൻ നിർത്തും. ഞാനും ഒരു ദേവദാസൻ.
ಆಮೇಲೆ ನಾನು ದೇವದಾಸ ಆಗಿರೋದು 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. എനിക്ക് തന്ന സമയത്ത് ഞാൻ നിർത്താം. ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. ബൈബിൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ಬೈಬಲ್ ತುಂಬಾ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ನಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದೆ. Without faith you cannot please God. ಆಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ನೀನು ದೇವರನ್ನ ಕಾಣುವುದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. We walk by faith not by sight. ಆಮೇಲೆ ನೀನು ದೇವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ബൈബിളിലെ ഏറ്റവും വലിയ സബ്ജക്റ്റ് വിശ്വാസം. ಆಮೇಲೆ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂತೋ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ನಂಬಿಕೆ. നാം രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് വിശ്വാസത്താല. ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುವುದು ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲೇ. നാം അഭിഷേകം പ്രാപിക്കുന്നത് വിശ്വാസത്താല. ನಾವು ಅಭಿಷೇಕ ಹೊಂದುವುದು ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲೇ. നാം രോഗസൗഖ്യം പ്രാപിക്കുന്നത് വിശ്വാസത്താല. ನಾವು ರೋಗ ಸೌಖ್ಯ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲೇ. ദൈവികമായ സകല വിഷയങ്ങളും നാം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പ്രാപിക്കുന്നത് by faith. ದೇವರ ಮುಖಾಂತರ ಬರುವ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅದು ನಂಬಿಕೆಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿದೆ. ഫെയ്ത്തിന്റെ ABCD ನಂಬಿಕೆಯ ABCD മാർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം ಮಾರ್ಕನ ಒಂದು ಸುವಾರ್ತೆಯಾಗಿದೆ. 11ാം അധ്യായം 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 22ാമത്തെ വാക്യം മുതൽ വായിക്കാം. 22ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. യേശു അവരോട് ഉത്തരം പറഞ്ഞത്, ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസമുള്ളവർ ആയിരിക്കും. യേശു അവരോട് ഉത്തരം പറഞ്ഞു, have faith in God. ಆಮೇಲೆ ನೀ ದೇಶವರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀನು ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ വായിച്ചോട്ടെ. ആരെങ്കിലും തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ സംശയിക്കാതെ താൻ പറയുന്നത് സംഭവിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ മലയോട് നീ നീങ്ങി കടലിൽ ചാടിപ്പോകാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ പറഞ്ഞതുപോലെ സംഭവിക്കുമെന്ന് ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവിടെ നിർത്തിയോട്ടെ. ആരാ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന പ്രശ്നമാകുന്ന മലയോട് നാം തന്നെ പറയണം, നീ കടലിലേക്ക് ചാടിപ്പോ. ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಇರುವ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ನಾವೇ ಹೇಳಬೇಕು, ನೀನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗು ಎಂಬುದಾಗಿ. താഴോട്ട് വായിച്ചാട്ടെ. ഇതൊക്കെ ദൈവമക്കളെ നിങ്ങൾ വളരെ പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದುವ ಕಾರ್ಯಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ. താഴോട്ട് വായിച്ചാട്ടെ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿ. നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നമ്മൾ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കും അല്ലേ? ನಾವು ಇವತ್ತು ಹೋಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണം? അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ യാചിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് മലയാളം ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആണ്. ഇംഗ്ലീഷിൽ ആസ്ക് എന്നാണ് കിടക്കുന്നത്. അവിടെ തന്നെ ഭയങ്കര ഡിഫറൻസ് ആയി അർത്ഥം. യാചിക്കുന്ന ആരാ? ബഗറാ യാചിക്കുന്ന. ചോദിക്കുന്ന ആരാ? മക്കളാ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷ് ബൈബിളില് പറയുന്നത് വാട്ട് എവർ യു ആസ്ക് in prayer. ನೀವೇನೇನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮುಖಾಂತರ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ, നിങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ ചോദിക്കുന്നതെന്ന് വിശ്വസിപ്പീൻ. എന്ന് വിശ്വസിപ്പീൻ. ഉണ്ടാകും എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ. അതിന് മുമ്പിലത്തെ വാക്യം പറയുന്നതാണ്, നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ you have to believe. When you ask, you have to believe, then you will receive. നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ലഭിക്കും, അത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വരും. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ನೀವು ನಂಬಬೇಕು. ನಂಬುವುದಾದರೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. അതിന്റെ അടുത്ത വാക്യം പറയാം. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ നിങ്ങളുടെ പിതാവ് നിങ്ങളുടെ പിഴകളെ ക്ഷമിക്കേണ്ടതിനാ നിങ്ങൾക്ക് ആരോടെങ്കിലും വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവനോട് ക്ഷമിപ്പീൻ. ഇതാ പ്രശ്നം. ഇതേ ആಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ. അതിന്റെ ഈ വിഷയത്തിൽ വിടുതൽ വരാതിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്. കാരണം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉള്ള ഈ ഗ്രഡ്ജും ഈ കോപവും, എന്റെ മനസ്സിൽ കോപം വെച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആരാധിക്ക് വരാം. ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಕೋಪವನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ഈ കാര്യങ്ങൾ ആരോടെങ്കിലും ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ആരോടെങ്കിലും, ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ദോഷം ചെയ്തവരായിരിക്കാം, ആരോടെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പ്രയാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങൾ അത് വിട്ടുകളഞ്ഞിട്ട് ദാറ്റ്സ് വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു ഫസ്റ്റ്. അത് നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് ഈ പറയുന്ന പോലെ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ദൈവത്തിന്റെ വചനം വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. ಯಾರಾದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ವಿರೋಧವಿರುವುದಾದರೆ ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ದೇವರ ಹತ್ರ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ನಮಗೆ ಸಿಗುವಂತದಾಗಿದೆ. വചനം വളരെ ഓപ്പണാ. ಆಮೇಲೆ ವಾಕ್ಯವು ನಮಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ. നിങ്ങൾ ആരാ ഹൂസോവർ, ഒരു വേറൊരാളല്ല. നിങ്ങളുടെ വിഷയത്തിന് വേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണം, ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ച വിഷയത്തിന് ദൈവം എനിക്ക് മറുപടി നൽകി. ಆಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ವಿಚಾರದ ಕುರಿತಾಗಿಯೇ ನೀನು ನೆನೆಸಬೇಕು, ನಾನು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನಂಬುತ್ತೇನೆ, ಅವೆಲ್ಲವೂ ನನಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನಂಬುವಂತರಾಗಿರಬೇಕು.
അതുകൊണ്ട് ബൈബിൾ പറഞ്ഞു വിശ്വസിച്ചാൽ നീ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം കാണും. ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ ನೀನು ನಂಬುವುದಾದರೆ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀಯಾ ಎಂಬುದಾಗಿ. ശരിക്കും നിങ്ങൾ ഫെയ്ത്ത് പഠിക്കണം. ನೀನು ಆದುದರಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ನೀವು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ദൈവത്തിലുള്ള പൂർണ്ണമായ ആശ്രയമാണ് ഫെയ്ത്ത്. ಆಮೇಲೆ ದೇವರನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯು. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം പോലും നമുക്ക് പലരും എന്താ യോഗത്തിൽ തുടങ്ങുന്നത്. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಬಂದು ಕ್ರಿಸ್ತಿಯ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು എന്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് കൈയടിച്ചൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാനോ ആരാധിക്കാനോ ഒന്ന് ദൈവസന്നിധിയിൽ ആനന്ദിക്കാനോ കഴിയാത്തതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്നോ? ಯಾಕೆ ನಾವು ಇನ್ನು ಸಂತೋಷ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಕೈಗಳನ್ನ ತಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ഈ വചനം ശരിക്കും വായിക്കുന്നില്ല. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ವಾಕ್ಯ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಓದುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. പലരും ലോകം പറയുന്നത് കേൾക്കും. ನಾವು ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಲೋಕ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ഈ ಕೇಳುತ್ತೇವೆ. വചനം പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കേൾക്കണം. ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುವುದನ್ನ ನೀವು ಕೇಳಬೇಕು. ഈ വചനം അനുസരിച്ചാൽ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದಾದರೆ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വ്യക്തമായ അത്ഭുതം നടക്കും. ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಅದ್ಭುತ ആ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. മലയെ നിങ്ങൾക്ക് നീക്കുവാൻ കഴിയും. ಆ ಬೆಟ್ಟವನ್ನ ನೀವು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ആ പിശാചിന്റെ തലയെ തകർക്കാൻ പറ്റും. ಆ ಸೈತಾನನ ತಲೆಯನ್ನ ಜಜ್ಜುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತದೆ. നിങ്ങൾക്കെതിരായി നിൽക്കുന്ന ഒരായുധവും നിങ്ങൾക്കെതിരായി വരുന്ന ഒരായുധവും ഫലിക്കത്തില്ല. ನಿನಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿರುವ ಯಾವ ಆಯುಧವು ಅದು ಜಯಿಸಲು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. പിശാച് പേടിപ്പിച്ചോണ്ട് പലതും പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? തോട്ടുകൊണ്ട് തോട്ടിനെ ചിന്ത കൊണ്ട് ചിന്തയെ നേരിടരുത്. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಸೈತಾನ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೋಲಿಸುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಚಿಂತೆಯಿಂದ ಅದನ್ನ ನೀವು ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಬಾರದು. ഈ ചിന്തകളെ മുഴുവൻ വചനം കൊണ്ട് നേരിടണം. ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಎಲ್ಲ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿರಬೇಕು. പിന്നെ ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്നത് പോലെ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാൻ പറ്റുമോ? ಆಮೇಲೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಡುವ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? പലരുടെയും പ്രാർത്ഥന എങ്ങനെയാ? ಹಾಗೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ചുമ്മാ അങ്ങ് പ്രാർത്ഥിക്കുക. ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ബാസ്കറ്റ്ബോൾ കളിക്കുന്ന പോലെ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಬಾಲ್ ಆಡುವ ಪ್ರಕಾರ നമുക്ക് സോക്കർ കളിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇതെല്ലാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓരോ നിയമങ്ങളുണ്ട് ഓരോ ഗെയിമിനും. ಆಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದು ಆಟಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ನಿಯಮಗಳು ಇರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം? ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು? ഏത് വചനം ഉപയോഗിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം? ಯಾವ ವಾಕ್ಯ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು? അതെല്ലാം ഈ വചനത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ಅವೆಲ್ಲ ವಾಕ್ಯವು ಇದೆ, ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ഈ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. വചനം ഉള്ളിലാക്കിയിട്ട് ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಒಳಗಡೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ഈ വചനം വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കണം. ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಕೂಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. വചനം അയച്ചാൽ ദൈവം പിടിവിക്കുന്നത്. ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಕಳಿಸಿ ನಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ഈ വചനം ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. വെറുതെ തിരികെ വരത്തില്ല. ಈ ವಾಕ್ಯವು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ತಿರುಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ. അത് പോയ കാര്യം സാധിപ്പിച്ചു. ಅದು ಹೋಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ഇത് ദൈവത്തിന്റെ വചനമാണ്. ಇದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವಾಗಿದೆ. ഇത് ദൈവമാ. ಇದು ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ഇത് പറയുന്നതിന് അപ്പുറമോ ഇപ്പുറമോ ഇല്ല. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಹಾಗೇನೋ ಹೀಗೇನೋ ಇಲ್ಲ. ഇതിൽ നിലനിന്നാൽ ಆಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆಲೆ ನಿಲ್ಲುವುದಾದರೆ നാം ദൈവമക്കളാകും. ನಾವು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗುತ್ತೇವೆ. നമുക്കെല്ലാവർക്കും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. അല്പസമയം ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാം. ನಾವು ಅಲ್ಪ ಸಮಯ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸೋಣ. നല്ലൊരു പാട്ട് പാടി നമുക്ക് ആരാധിക്കാം. ಒಂದು ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಾ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸೋಣ. Yesu